मोदी सरकार की दूजी इनिंग का आखिरी पूर्ण बजट केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण के वलों अज पेश किया गया। अपनी सरकार के इस बजट की प्रधानमंत्री ने भी शलाघा की है। बुधवार की सवेर जदों केंद्रीय खजाना मंत्री बजट पेश करने के लिए मंत्रालय पहुंची तो वह लाल रंग के टैब के नाल संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी विच नजर आई। उन्हां दी साड़ी की चर्चा भी हुई। इस नूं टैंपल साड़ी कहा जाता है अते यह रंग जित का सिंबल है। निर्मला सीतारमण के 1 घंटे 27 मिनट के बजट भाषण दे विच भारत जोड़ो अते मोदी मोदी के नारे भी लगे। पूंजीगत निवेश अते टैक्स स्लैब विच बदलाव ते हाउस दे विच 14 तो लेके 30 सेकंड तक तालियां वजियां। बजट के खास ऐलानां की गल करिए तो गरीबां नूं एक होर साल के लिए मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया गया है। इस दे नाल ही रोजगार अते मुढले ढांचे ते फोकस रखने की गल की गई है। रेलवे का बजट 2.40 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। निवेश खर्चा 33% वधा के 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बचत खात्यां की लिमिट 4.5 लाख रुपए तो वधा के 9 लाख रुपए की गई है, जबकि महिलावां नूं 2 लाख रुपए की बचत ते सालाना 7.5% ब्याज देने का ऐलान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट के 66% का वाधा है, जबकि देश के 157 नवे नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की गल भी की गई है। 50 नवे एयरपोर्ट, हैलीपैड और वाटर एरोड्रोम सेंटर बनाए जाएंगे। इसका जिक्र भी केंद्रीय खजाना मंत्री ने किया। 5G ऐप डेवलप करने के लिए 100 लैब बनाई जाएगियां। इसका जिक्र भी बजट में होया। नवे मौके और रोजगार दी संभावनावां इस नाल बनणगियां, यह दावेदारी भी पेश की गई है। Implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year under PM Garib Kalyan Anna Yojana. The entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट दस्या। उन्होंने कहा कि यह गरीब, किसान और मध्य वर्ग सारिਆਂ दी उम्मीदों को पूरा करने वाला है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। सरकार की दावेदारी है कि इस बजट के विच हर वर्ग की गल की गई है, पर हर वर्ग इस बजट से किहो जिहा प्रतिक्रम दिंदा है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर मुख्यमंत्री मान ने बजट नूं रद्द करदियां केंद्र ते वड्डे निशाने साधे ने। उन्होंने कहा कि पहला तो रिपब्लिक डे दे विचों ते हुण बजट दे विच पंजाब नूं अणदेखा किया गया। केंद्र ने पंजाब सरकार दी रखियां मंगां वल कोई भी ध्यान नहीं दिता। फिर भावें उह सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਲਈ 1000 करोड़ रुपए की मंग होवे ते भावें ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ते बठिंडा तो वंदे भारत रेल सेवा मंगी होवे। रिपब्लिक डे से पंजाब गायब था, अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। हमने, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि BSF उनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बॉर्डर की, क्योंकि ड्रोन वगैरह बहुत आते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। हमने प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राज्यों से, हमने उसमें मेंशन किया था कि वंदे भारत श्री अमृतसर साहब से और बठिंडा से जो है दिल्ली के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। कोई MSP, नई फसल पे कोई MSP नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपये पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपये पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे। लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब
अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया है। और हम कॉलेज बना रहे हैं, 16 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी कि नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काफी सहूलतें दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. 0 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 0% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 5%, 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Not have to pay any tax. ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜੇਕਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 7800 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਜੇਕਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ 7800 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 46800 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 36400 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜੇਕਰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 62400 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 46800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 78000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 57200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਬਜਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਲੋਕੇਟਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। R&D ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਸੋ देयर वाज अ क्लियर focus that we need to create good talent, so R&D and center of excellence to create good talent। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਤਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਨੇ ਸਿਰਫ 45000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ MSME ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 25% ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 37% ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 39% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੱਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੱਦ एकल खाते ਦੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਲਰੀਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 20% TDS ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 30% ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ TDS ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। Starting from 2.5 lakh, I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakh. ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, LED TV ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LED TV ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਿਡੌਣੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਲੈਟੀਨਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਚਨ ਚਿਮਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਗਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।